काम ये लोग करते ही क्यों हैं अगर बाद में मुंह छुपाना पड़े? अगर शरेआम गलत हरकतें करनी है तो फिर मुंह छुपाने की ज़रूरत क्या है? अपने काले कामों को छुपाने के लिए, काले गुनाहों को छुपाने के लिए सिर्फ ये कपड़ा काफ़ी नहीं है जो इन लोगों ने अपने चेहरे पर रख रखा है। पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने डिग्री की है, बड़े नामी कॉलेजेस से पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा जो शायद आगे जाकर भारत का फ्यूचर बन सकते थे। लेकिन अब इनको अपनी बाकी हुई ज़िंदगी जेल में काटनी पड़े क्योंकि करोड़ों रुपए की ठगी की है इन लोगों ने। दरअसल ये लोग एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और एक कॉल सेंटर की आड़ में भोले भाले बेचारे विदेशी लोगों को शरेआम खुलेआम ठगने का काम करते थे। यानी हम मानते हैं कि जब विदेशी लोग हिंदुस्तान आए थे आज से 200 साल पहले, तो उन्होंने आज से तकरीबन 100 साल पहले तो उन्होंने बहुत से हमारे हिंदुस्तानियों को लूट कर लेके गए थे। बहुत सा सोना, बहुत से हीरे जवाहरात लूट कर चले गए थे अंग्रेज लोग। लेकिन इस तरीके से बदला लेने की भाव अगर इन लोगों के मन में है तो लानत है ऐसी बदला लेने की भावना पर, क्योंकि किस तरह से ये विदेशी लोगों को ठगने का काम करते हैं। देसी लोग अपने ऑफिस में बैठकर फर्जीवाड़ा खुलेआम चल रहा है, जैसे कैसे स्कैम चल रहा है खुलेआम। किस तरीके से? दरअसल ये लोग फॉरेन में बैठे यानी विदेश में बैठे लोगों को ईमेल भेजते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ बड़ी दिक्कत आ चुकी है, दिक्कत आई है, तो उस दिक्कत को सुलझाने के लिए आपके पास एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में आपको अगर अपना पैसा बचा कर रखना है तो एक गिफ्ट कार्ड आपको खरीदना पड़ेगा। उस गिफ्ट कार्ड को आपको हमारे पास सेव रखना पड़ेगा। यानी उन लोगों का पैसा उन लोगों से ही कहा जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपको आपका पैसा सेव करना है तो आपको आपका कमाया हुआ पैसा हमारे खाते में सेव करके रखना पड़ेगा, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमें देनी पड़ेगी, उस गिफ्ट कार्ड की सारी जानकारी देनी पड़ेगी। वो बेचारे भोले भाले लोग जिनको अमूमन अगर ऐसी किसी ईमेल आ भी जाती है लोगों को, पहले तो लोग ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन जब गौर करते हैं उनको लगता है भैया इतनी मुश्किल से पैसा कमाया है और अगर ये पैसा चला गया तो हम कहाँ के रह जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वे वो भोले वाले विदेशी लोग बेचारे इन देसी लोगों पर भरोसा करते रहे और उस भरोसे का अंजाम ये निकला कि अब तक इन लोगों ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, ये आंकड़ा डबल या ट्रिपल डिजिट्स में भी हो सकता है, क्योंकि इतने समय से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था जिसका पर्दाफाश किया पंजाब की पुलिस ने कि मोहाली में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। 37 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 12 लड़कियां और 25 लड़के शामिल हैं। लड़कियां देखने में बेहद सुंदर, हो सकता है बहुत पढ़ी लिखी भी हों, लड़के भी शक्ल सूरत से पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। और अगर जाहिर सी बात है अगर विदेश में बैठे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनसे उस तरीके की अंग्रेज़ी में बात कर पाएंगे जिस तरीके की अंग्रेज़ी सुनने में जिस तरीके की अंग्रेज़ी सुनने के लिए वो लोग आदी होते हैं, यानी उस तरीके का एक्सेंट बोलना, चाहे फिर वो अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो या फिर कहीं के भी वहाँ के लोग क्यों ना हो। तो हो सकता है ये जो 37 लड़के लड़कियां हैं इन्होंने पूरे तरीके से अपनी अंग्रेजी की भी ट्रेनिंग ली हो कि अपनी अंग्रेजी को किस तरीके से सुधारना है, किस तरीके से उन अमेरिका के लोगों से अमेरिकन इंग्लिश में बात करनी है, ब्रिटेन के लोगों से ब्रिटिश इंग्लिश में बात करनी है, और अगर ऑस्ट्रेलिया के लोगों से या और किसी प्रांत के लोगों से बात करनी है तो उस तरीके का एक्सेंट इनका होना चाहिए। पंजाब पुलिस ने 37 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया जिनका मास्टरमाइंड बेचारा गुजरात में बैठा हुआ इन लोगों से काम करवा रहा था। हालांकि इस पूरी घटना में ये देखना भी लाजमी होगा कि क्या इन लोगों को पता था कि ये काम जो लोग ये काम कर रहे हैं ये धोखाधड़ी का काम है, कि या फिर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी के लालच में बहला फुसला कर उनसे ये काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है। इसका मास्टरमाइंड गुजरात में बैठा हुआ पंजाब में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था जिसमें 37 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने अब तक विदेश में बैठे अंग्रेजों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। और इन लोगों से बरामद हुए हैं तकरीबन कितने लैपटॉप, 40 से ज़्यादा लैपटॉप बरामद हुए हैं, 60 के करीब आईफोन बरामद हुए हैं, गाड़ी बरामद हुई है, नकदी कैश बरामद हुई है। तो पूरे तरीके से एक पूर्ण रूप से कॉल सेंटर जैसे चलाया जाता है वैसा कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जहां पर लोगों की दिक्कत सुलझाने की बजाय ये लोगों को और दिक्कत दे रहे थे। विदेश में बैठे विदेशी लोगों से देसी लोग धोखाधड़ी कर रहे थे और अब तक धोखाधड़ी का आंकड़ा बाहर नहीं आया, लेकिन पुलिस का ये अनुमान है कि ये आंकड़ा डबल या ट्रिपल डिजिट्स में हो सकता है, यानी सैकड़ों करोड़ों रुपए की ठगी इन लोगों ने हो सकता है कि विदेशी लोगों के साथ की हो। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵੈਬ ਟੈਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 37 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਨੇ ਕੈਵਿਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁੱਧਤ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਓਨਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ 37 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PayPal ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਕੋਈ $100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1000 ਟਿਕਟ ਦਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ US ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਵਨ ਕਾਫੀ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਫੇਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੱਬ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 37 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੜਕੇ ਤੇ 12 ਲੜਕੀ। ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ IT EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਰਮਲ EMPLOYEES, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਲਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਸਟ ਹੱਬ ਆ ਗਏ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਂਕਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੈਂਕਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਟੀ